Alors, on va commencer par la définition de la versification. La versification est l'ensemble des règles de rime et de longueur qui accompagnent une écriture en vers. Ces règles règlent la pratique du vers, le regroupement en strophes, les rimes et les sonorités. Alors, la versification, ce sont des règles, ce sont des ensembles des règles qui donnent le vers. Il se base sur trois choses: la prosodie, caractères phonétiques comme la durée, l'accent, le temps, et le métrique, les mesures ou le rythme, la répétition et le refrain. Pour la mesure du vers, pour mesurer un vers dans une poésie, il faut d'abord compter les syllabes prononcées. Alors باش اننا نميزيرو un vers خصنا ضروري نعرفو كيفاش نكونتيو les syllabes prononcées. عطيتكم un petit exemple: savoir est de table. Pour faire compter les syllabes, on doit savoir d'abord les trois particularités. Il y a des exceptions, les trois des règles particulières. Il y a la règle de E muet, ou la synérèse, ou la diérèse. Pour la règle de E muet, on trouve le E muet à la fin ou à l'intérieur d'un mot après une voyelle. Alors qu'elle le E après une voyelle, le E ما كتنطقش. Le E ne compte pas devant une voyelle ou après un H muet. مين كتكون عندنا le E من تبعها من موراها الH muet ولا كتكون تبعها من موراها واحد لا فويل بحال كيف ما كتشوفوا j'offre ma coupe vide ou هذيك vide ou يعني ما بين من مورا E on a le O souffre un monstre d'or. Alors, le E ne compte pas à la fin du verbe même s'il est suivi d'une consonne S ou la terminaison NT. ملي كيكون عندنا في la fin du verbe عقلو مزيان في la fin du verbe كيكون عندنا واحد لو مو كيسالي بلو E muet وتبعها la consonne S ولا la terminaison NT donc ما كنحسبوهاش وما كتقراش. La dernière, le E ne se prononce pas dans les verbes conjugués qui se terminent par AENT. AENT est la terminaison de l'imparfait que le conditionnel présent. Alors, l'exemple: de tous ces cœurs joyeux qui battaient. Alors, E ne prononce pas. Les deux cas, le E prononce. Le E compte dans les cas suivants. Le E doit compter quand il est entre deux consonnes. Mais كتكون عندنا le E entre deux consonnes كتقرا لينا. وعندنا عاوتاني ملي كيكون عندنا le E à l'intérieur du verbe. العكس اللي كتبت لكم قبيله عقلوا عليه في la fin du verbe. حنا كيكون عندنا à l'intérieur du verbe واخا كتكون متبوعه بلا consonne S ولا le H muet واخا هكاك كنحسبوها وكنقراوها. Pour la diérèse ou la synérèse, le cas s'appelle la règle de la diphtongue ou du hiatus. Le choc de deux voyelles. Qui fait choc de deux voyelles? On a deux voyelles suivées qui se prononcent distinctement à l'intérieur du mot. Qui fait de la manière différente. L'une initiale et l'autre finale, surtout quand on trouve une voyelle rencontre elle-même. كاين واحد لو كا ملي كنلقاو لا فويل تابعو واحد لا فويل هو النيت. وعندنا لو كا الاخرى بحال ليكزامبل اللي عطيتكم فاميليي. لو هاد فاميليي ملي غادي نجيو نديرو لها لو ديكونت سيلابيك كاينين دو فوا جوج ديال لا مانيير نقدروا نكتبوا بهم هاد لو مو. عندنا الاولى الا اعتمدنا على لا سينيريز كنجمعوا هادوك لي دو فويل في ان صون واحد في واحد صوت واحد اولا في سيلاب واحد دونك كنقولوا فاميليي كيكونوا عندنا 3 سيلاب. كونتر لا دييريز كنشدوا هادوك لي دو فويل كنقسموهم كيعطيونا 2 سيلاب و 2 صون ديفيرون يعني جوج ديال الاصوات مختلفه. فوالا لا ديفينيسيون de chaque règle. La diérèse est un terme d'origine grecque qui signifie diviser. Et donc, si on a les voyelles binaires, on a 2 syllabes ou 3 syllabes ou différents. L'axe de la synérèse, elle signifie rapprochement. يعني كنخليهم كيعطيونا une syllabe une seule syllabe ou une seule émission de voix. عندنا واحد جوج ديال لي كا خاصكم تعرفوهم مزيان باش ما يتغلطوش لكم وتقولوا نو هنايا في هذه الحاله لا ريغل دو لا ديفتونغ. نو الا كانت عندنا
il n'y a pas de hiatus entre deux voyelles qui se rencontrent par les lésions du E muet. مثلا عندنا واحد لا فويل ومعاه لا فويل او، ولكن ما نقدروش نقولوا بلي هادو عندنا لياتوس حيت دو فويل حدا بعضياتهم نو، لحقاش او ديجا كتكون ميي. دونك الا كنا حدا او ميي ما كيكونش عندنا هاد لو كا هذا. الحاله الثانيه هي الا كنا حدا لو اش اسبيري. لو اش اسبيري il se prononce ماشي العكس ديال لو اش ميي. يعني الا كانت لو اش اسبيري دونك ما كنعتبروش بلا ان حيت لو اش ميي اللي كانت عندنا دونك لا فويال اللي كتكون حداه مع لا فويال اللي كتكون قبل منه كنقدروا نقولوا بلا هنا عندنا لو ياتوس. ولكن الا كانت عندنا لو اش اسبيري ما كنقدروش نقولوا بلا هنا عندنا هاد لوكا. pour les types du mètre عندنا لو متر ولا لو ميزي لا ميزور ولا لو فير اللي كنا كنهضروا عليه دابا. عندنا لي تيب ديالو يعني الاسماء ديالو. كيفاش كنحددوهم؟ اون بريسيز لو تيب دو متر سولون لو نومبر دو سيلاب. يعني قد ما كان عندنا في لو نومبر ديال لي سيلاب واش عندنا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 سيلاب، هذاك هو اللي كيحدد لنا لو تيب دو متر. Alors, si on a une syllabe qui est monosyllabe, deux syllabes, 10 syllabes, 3 syllabes, 3 syllabes ou هكاك غاديين حتى كنوصلوا ل 12 syllabes وكنهضروا على ألكسندرا. pour الناس اللي اصلا ديجا قبل ما نوصل لي ريغل ديال دي كونت سيلابيك بغيت نذكر الناس اللي ما عارفينش شنو هو السيلاب، شنو هي لا ستركتور ديالهم، شنو هما لي تيب ديالهم. ديجا كانوا في الاس 1 ولكن هاد لي ريغل ديال السيلاب كانوا في لا ديرنيير بيريود في الاس 1. يعني كاين اللي خدمهم معاهم الاستاذ ديالهم كاين اللي ما خدمش. Donc la syllabe est une unité abstraite qui on ne peut pas ni voir ni entendre. هي واحد الوحده اللي ما نقدروش لا نشوفوها ولا نسمعوها، qui regroupe les voyelles et les consonnes اللي هي اللي يعني كتخص لينا او لا كتخدم هي غير مع لي فويال ولي كونسون. mais on peut compter combien de syllabes dans le mot. ولكن نقدروا عندنا واحد الامكانيه اننا نحسبوا combien de syllabes dans le mot dans chaque mot. كيف ما هاد ليكزامبل اللي حطيت حداكم هو بو، دونك عندنا une seule syllabe. بالنسبه لا ستركتور دو لا سيلاب غتشوفوا هاد لا ستركتور هادي ابري غنشرحها لكم في واحد لو طابلو كيفاش كل بلاصه فين كنحطوها. هذه هي لا ستركتور دو سيلاب. عندنا لاطاك هي فين كتحط لنا اي كونسون. سمعوا اي كونسون كتبدا بها لو مو كنحطوها في لاطاك. سينو الا كان لو مو كيبدا بواحد لا فويال كي سوا لا فويال نازال او بيان لا فويال اورال كنحطوها في النوايو، وداكشي كامل اللي كيبقى لنا في لو مو كنحطوه في الكودا. نتمنى يكون مفهوم. نعطيكم ليكزامبل. ها ليكزامبل عندنا مثلا لو مو فور. اول حاجه بغيت نشرحها لكم سي كو ما كنعتمدوش على هاد لا ستركتور ولا كنكتبوا فيها ليكريتور العاديه ديال فور اف او ار تي. نو on a écrit ولا كنكتبوا لا فورم ديال ليكريتور فونيتيك، سيتادير كنكتبوا داكشي اللي كاين اونتر كروشي، يعني كنكتبوا ديك الكتابه الفونيتيك. مثلا عندنا فور اش كنطقوا كنقولوا فور. الوغ باش كتبدا لنا هاد لو مو كتبدا لنا بون كونسون. شنو هو اف. الوغ غنحطوه في لاطاك بيان سور من مورا كيجي واحد لا فويال غنحطوه في لو نوايو وداكشي كامل اللي كيبقى كيمشي في الكودا. عندنا لا دوزيام لو دوزيام مو بلون كيبدا ب بي ال اللي هما كونسون. ما يمكنش مثلا تقولوا لي علاش ما حطيناش بي في لاطاك و ال في النوايو. لا، حيت لي نوايو في لو نوايو كنحطوا غير لي فويال سوا نازال سوا اورال، وداكشي كامل اللي كيبقى كنحطوه في الكودا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. بالنسبه لي زيكزامبل فكنقدروا نلقاو في لي مو كاين غير الفويال بوحدها، يعني كنكتبوا كيكونوا في هذيك ليكريتور فونيتيك غير الفويال بحال اوت بحال اوراغون. هنايا درت لكم لي مو مونوسيلاب، يعني هاد لي مو اللي هنايا في اغوش لي مونوسيلاب يعني كيكون عندهم اون سيلاب وحده. وكاين هنا مو لي مو بوليسيلابيك يعني اللي عندهم اللي كيكونوا مختلفين فيهم جوج ديال لي سيلاب 3 سيلاب. المهم لي فورم اللي بغيت نشرح لكم هو كنقدروا نلقاو لي فويال كلمه كتكون فيها غير فويال، نقدروا نلقاو بلا فيها كونسون بلس فويال، كونسون بلس فويال، فويال بلس كونسون و فويال بلس كونسون
وهكاك غاديه انتم شوفوا لي زيكزامبل اللي بغيتو ديروا سكرين. هادو بوغ لي زيكزامبل اللي بغيتو هكا تزيدو تفهموا لا ستركتور دو لا syllabe. Pour les types de la syllabe, on a deux types de syllabes. On a la syllabe ouverte et la syllabe fermée. شنو هو la différence entre les deux؟ عندنا toutes les syllabes qui se terminent par une voyelle. هانتوما سمعوا مزيان. اللي كيساليو une voyelle ماشي une consonne, une voyelle prononcée وهذاك la voyelle كي تنطق s'appelle syllabe ouverte. بحال photo. Alors هذاك la voyelle o تنطق لينا ماشي بحال مثلا encore. Le E ما تنطقش لينا دونك ماشي ouverte. Au fermé, toutes les syllabes qui comportent une consonne finale prononcée s'appellent syllabes fermées. Alors هما اللي كيحتوي على consonne, c'est-à-dire consonne. هانتوما سمعوا معايا consonne ويكون final ويكون prononcé. عاد كنقولوا بلا انه fermé. J'espère انكم تفهموا. بالنسبه للناس اللي مكانوش فاهمين ديجا السيلاب ندوزو دابا les règles du compte syllabique. دابا عاد نهضروا على كيفاش شنو هما لي ريغل اللي نتبعوا باش اننا نديفيزيو لو مو اون سيلاب. Premièrement, que le décompte syllabique se base sur la perception par l'oreille, alors on écrit ce qu'on entend. هذه خاصكم تفهموها. ce que يعني منين داكشي اللي كنسمعوه هو اللي كنكتبو. Une consonne entre deux voyelles donne naissance à une nouvelle voyelle. Alors il كان عندنا واحد لا consonne وجا بين جوج ديال لي voyelles فكيكون هذاك لا consonne هو البدايه ديال la nouvelle syllabe. Troisième règle, deux consonnes entre deux voyelles. إلا كانوا عندنا جوج ديال لي consonnes وما بينهم جاو جوج ديال لي voyelles فكيكون الاول لا consonne الاولى كتكون هي النهايه ديال لا سيلاب الاولى والكونسون الثانيه كتكون البدايه ديال لا سيلاب الثانيه. بحال لي زيكزامبل اللي عندكم اكتيف مونجي لونسي. انا كاتبه لكم لي كونسون بكولور ديفيرون باش هكا تزيدوا تفهموا. Quatrièmement, dans le cas où on a la succession de trois consonnes, alors les deux premiers sont liés avec la première syllabe et la troisième compte avec la deuxième syllabe. Si on a trois consonnes, كاينه فواحد الكلمه trois consonnes اش كنديروا كنشدوا دوك جوج ديال لي كونسون الاولين كنحطوهم مع لا بروميير سيلاب والثالث كيبقى لنا مع لا دوزيام سيلاب. Si on a les deux consonnes, إلا كانوا عندنا هاد لي كونسون على هاد الطريقه هادي كنلقاو تي ولا بي ولا دي ولا اي حرف اي كونسون حداها لو فيرب اغ ولا حداها لو فيرب ال كتنطق بحال كتخ بخ دغ بحال ما هكذا. فاش كنديروا كنشدوا عندهم كنوقفوا كنبداو كونسون بحالاش comprendre. شدينا لا سيلاب لا بروميير سيلاب كانت كون وقفناها عند لا لتر بي ار وقفناها عاوتاني عند دي ار. دونك شفتوا لي زيكزامبل جيسبر انكم تفهموا comprendre astreindre. عطيتكم واحد لا بيتيت اكزامبل sur la décompte syllabique en général و souvent كيهم غير لو اميي يعني لا رègle de اميي. لا لاحظتوا او glisse le soir des flots des jeunes filles. alors الا لاحظنا بلا دي ولا لو في لو او ملي كتكون à l'intérieur du verbe واخا كيجي من مورا لا كونسون اس il se prononce كونتر ملي جات في الاخر في لو مو في فهي ما تقراتش علاش حيت جات من موراها لا كونسون اس. عندنا لا سيزور وعندنا لي ميستيج. هاد لا سيزور هي واحد دو باغ كيقسموا لينا لو فيغ دو بارتي سوا كانوا جوج لي بارتي متساويين سوا كانوا ما متساويينش. المهم ملي كيكون عندنا النهايه ديال واحد لو سونس عاد كنكملوا في لو فيغ تماك فين كتكون لا باغ ديال لا سيزور. وهادوك لي دو بارتي اللي كتكون كتقسم لينا كنسميوهم لي ميستيج. دونك في الاولى كيتسمى لو بروميير ميستيج والثانيه كتسمى دوزيام ميستيج. اللي بغيت نقول لكم بلا هاد ميستيج كتكون في لا بلوبار كتكون في لو فيغ اللي فيه الكسندرا يعني اللي فيه دو سيلاب وهكا كتكون لا سيزور في لا سيلاب نيميرو 6 يعني كتقسمهم لنا جوج ديال الطروفه يكونوا متساويه كتكون في سيلاب نيميرو 6 وكيكونوا عندنا لي دو زيميستيج. Pour la rime est la répétition, elle est une répétition des sons semblables dans les syllabes finales. Alors à la fin de chaque vers, كل بويزي كنلقاو دي فير هادوك دي فير كيساليو بدي ريم ولا بدي سون
كيكونوا سون ريبيتي كيعاودوا. دونك هذه هي لا ريم، هما دوك لي سون اللي كيتعاودوا لينا في الاخر ديال كل فيرب. شنو هي لا ديسبوزيسيون ديال لي ريم؟ لا ديسبوزيسيون يعني كيفاش محطوطين هاد لي فيرب، كيفاش شنو هي لا ستركتور ديالهم. ديجا كنت قلت لكم في لي فورم فونيتي بويتيك باردون، لي فورم بويتيك كنت ديجا قلت لكم هاد لي ستركتور كيفاش، وهذا عطيتكم دي زيكزامبل. دابا غادي نكون نعطيكم دي زيكزامبل بلو بريسيزي. عندنا لي ريم سو ديسبوز اون 3 مانيير ديفيرون. كيفاش؟ عندنا لي ريم بلات سو فورم ا بي بي سي سي. غنشرح لكم كل حاجه بالاكزامبل ديالها. لي ريم كروازي كتكون سو فورم ا بي. لي ريم امبراسي كتكون سو فورم ا بي ولا سي دي سي. بالنسبه لو جونغ دو لا ريم، الوغ عندنا دو جونغ ديال لا ريم. بلاتي عندنا لا ريم سوا ماسكولين ولا فيمينين. يعني تقدر تكون لا ريم ماسكولين و فيمينين. امتى كتكون فيمينين؟ il est féminin quand il se termine par un e muet. الا كانت كتسالي لنا بهذا لو e muet، ولكن لاحق ميم سي سويفي دو اس ولا انت غتقولوا لي واخا، ولكن الا كانت عندنا لو e muet على فان دو فير. كيف ما كتعرفوا لا ريم كتكون في لا فان دو فير، يعني توتالمون الا كانت كتبع اس ولا انت ولا الاش موي، دونك ما كتحسبش. دونك هنا كنحسبوها بلا فيمينا. سينو في لي زوترو كا كنحسبوها ماسكولين. عندنا واحد لو كا سبيسيال سي اون ا لو او دون لو فيرب conjugué à l'imparfait. يعني ملي كيكون عندنا في l'imparfait لا تيرميزون ديال ا ان تي ما كنحسبوش. هنايا كنقولوا نو راه عندنا لو اوميي، دونك راه غادي نقولوها فيمينا. نو كتعتبر ماسكولين. فوالا لي زيكزامبل. عندنا هذا هو ليكزامبل ديال لا ريم بلات و سويفي. هانتوما شوفوا الاخر ديال لي فير اللي بالاحمر هما ا بي. هذه هي الطريقه باش كنعرفوا واش لا ريم بلات ولا سويف ولا كروازي ولا امبراسي. الوغ هذيك بلات ولا كنسميوها حتى سويفي. دونك ا بي. لا ريم كروازي كتكون سو فورم ا بي. هانتوما شوفوا تينيبر كور فينيبر كور. دونك هكا كيجي ا بي. La rime embrassée, les rimes embrassées, deux rimes se sont enfermées dans deux autres. Alors, هانتوما شوفوا معايا les rimes embrassées كتكون sous forme A B B A ولا C D D C. هانتوما شوفوا la fin de chaque vers. بالنسبه لا كاليتي دو لا ريم، عندنا 3 كاليتي دو لا ريم. يا اما تكون عندنا اون ريم بوفر ولا اون ريم سوفيزونت ولا ريم ريش. كيفاش؟ الا كان عندنا فويل واحد كيتعاود لينا على فان دو مو في لا فان دو فير، غير فويل واحد ولا غير صون واحد كنسميوها une rime pauvre. Si on a un seul phonème voyelle se répète à la fin du vers, on dit que la rime est pauvre. بحال ديفا فام. ولكن الا كانوا عندنا جوج ديال لي فونيم ولا جوج ديال لي صون كيتعاودوا بحال ليكزامبل اللي عطيتكم، سواء كانت فويال بلس كونسون سواء كونسون بلس فويال، كيف ما كتشوفوا بحال برون الوم كيتعاود هذاك ديال اوم، جوج ديال لي فونيم. بالنسبه لي ريم غيش، هي لا ريم غيش هي ملي كيكون عندنا 3 فونيم ولا بليزيور كيتعاود لينا لو صون، بحال شارم لارم كيتعاود لنا هادو لي 3 صون ارم. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا لا كاليتي دو لا ريم. دونك عندنا 3 كاليتي. بالنسبه لا ستروف، لي برينسيپ ستروف. لي ستروف هما هذاك التجمع اللي كيديروا مثلا لي فيغ ديزولي. بحال مثلا هنايا عندنا ستروف واحد كيجمع لينا 4 ديال لي فيغ. كاينين دي بويزي كيكونوا هكا، ستروف نيميرو 1 مفرق عاوتاني، ستروف نيميرو 2 فيه 3 ديال لي فيغ، ستروف نيميرو باش نشرح لكم. بالنسبه لهنايا الا كان عندنا ستروف فيه غير ان فيغ واحد كنسميوه مونوستيك، كان فيه دو فيغ كنسميوه ان ديستيك، كان فيه 3 فيغ كنسميوه ان تيرسي اكسيتيرا. هكا غترجعوا لا فيديو الاولانيه فين كنت كنشرح لكم لي فورم بويتيك وكنت كنقول لكم بالله هاد
لا فورم كتكون فيها مثلا 3 ستروف، وكل ستروف كيكون فيها ان تيرسي ولا ان كاتران ولا ان كانتيل. يعني كل ستروف يقدر يكون فيه 3 ديال لي فيغ، 4 ديال لي فيغ ولا 5 ديال لي فيغ. المهم هكا باش تفهموا. وكنتو كتقول المهم تقدروا انكم ما تكونوش فهمتوا في لا فيديو الاولى، دابا غتكون اتضحت لكم الفكره. ملي كنت كندوي على تيرسي 4 ولا ديكاسيلاب ولا الكسندرا اش كنت كنعني بالضبط. الكسندرا ديكاسيلاب هادوك لي تيب de la mesure ou la deux vers ou la هادو c'est la strophe. بالنسبة la dernière partie ديال le rouget ou le contre-rouget ou l'enjambement، وبالنسبة la pratique ولا l'application d'un exemple، هادوك غادي نخليها لكم في هاد لا فيديو ان شاء الله اللي غتكون من مورا هادي. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا وتكون الكتابة واضحة لكم ويكون كلشي باين لكم. ميرسي بوكو على الدعم اللي كتقدموا ليا، و سيل فو بلي عاونوني بالبارطاج، عاونوني بالبارطاج ديالكم حيت كيعاونني بزاف. عاونوني بالبارطاج مع لي زامي ديالكم، وهكا ديروا لي لايك للفيديو الا عجبكم بيان سور، وحطوا لي لي كومونتير ديالكم اللي كيهموني بزاف، فيهم بيان سور التعليق ديالكم، فيهم الراي ديالكم على لا فيديو اكسيتيرا. المهم ما تنساوش ديروا ابوني لاشين بيان سور، و لا بروشين فيديو.